Merci d'être avec nous sur Al24 News, au sommaire de l'actualité de ce vendredi 12 juillet. La décision du président algérien de se porter candidat pour un second mandat crée l'événement. Pour Abdelmadjid Tebboune, cela vient en réponse aux multiples demandes formulées dans ce sens. De nouveaux massacres font grimper le bilan des victimes dans la bande de Gaza. Depuis le 7 octobre, l'entité sioniste a fait près de 38 400 martyrs et plus de 88 300 blessés. Un nouveau charnier contenant une soixantaine de corps découverts dans le quartier de Tel El Hawa à Gaza, au lendemain de celui de Shoujaïa. Et puis l'on s'intéressera au débat du moment aux États-Unis. Joe Biden a-t-il les capacités mentales de briguer un deuxième mandat? Le démocrate enchaînant les lapsus en pleine course à la Maison-Blanche. Bonsoir à tous. La scène politique en Algérie redynamisée au lendemain de l'annonce par Abdelmadjid Tebboune de son intention de briguer un nouveau mandat et en se présentant à l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre prochain. Le président algérien a souligné lors de son entrevue médiatique périodique au Palais du Peuple à Alger que cette décision venait en réponse à la demande de plusieurs partis et organisations politiques et non politiques et de la jeunesse, tout en exprimant sa fierté quant aux importantes réalisations accomplies grâce au peuple algérien. Un pays émergent. الخاص والعام يشهد أن المداخل تاع الدولة تقوات، أن النزيف اللي كان في الخزينة العمومية انتهى، أننا استرجعنا ما كان ممكن استرجاعه من أموال، ووزير العدالة أعطى أرقام ملايير الدولارات اللي استرجعناها. اليوم فيه أكثر راحة للمواطن بالنسبة لصيانة حقوقه، وأصبح يقوم بواجباته بكل فرح، لأن ولا يعتبر نفسه جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع، وانتصارات هذا المجتمع هي انتصاراته. إذن فيه كثير من الأمور اللي أنا فخور أننا وصلنا إليها. ما وصلتش وحدي، لأن وين ما تكون عملية جبارة مثل هذه راه فيه رجال ورجال ورجال ورجال. وهذاك علاش أنا من بداية في ترشيح 2019 قلت أنا مترشح تاع الجميع، الطبقة الشبانية والمجتمع المدني، وسيكون نفس الشيء بالنسبة للترشح للعهدة الثانية. Le président algérien a ainsi assuré qu'il continuerait sur cette lancée en tant que candidat pour un deuxième mandat, tout en remerciant les partis politiques l'ayant soutenu. وشاكر كل الشكر على الثقة تاع الأحزاب اللي ساندتني، واذكرها جبهة التحرير، حركة البناء، التجمع الوطني الديمقراطي، جبهة المستقبل، صوت الشعب، مختلف الأطياف السياسية الجزائرية الديمقراطي ومختلف. راكم سمعت في تيزوز البارح الشباب هذا يطلب عهدة ثانية وكذا. إن شاء الله نكملوا، لأن شوف الأخطر في مسيرات مثل هذه أنك تتوقف. لما تتوقف يعني ما وصلتش لبر الأمان، وما قضيتش نهائيا على الرواسب وعلى ما تبقى في لو ميليو دو غي كما يقولوا، سي لا بارتي لا بلو فراجيل. Et consolider la place qu'occupe l'Algérie sur tous les plans, un vœu que le président algérien souhaite réaliser s'il est à nouveau plébiscité par le peuple. أولا الجزائر مهابة الجانب، لا عسكريا ولا اقتصاديا ولا علميا ولا. احنا اليوم الحمد لله الكل
معترف خصم قبل صديق معترف بالنجاحات الاقتصادية تاع الجزائر. الدخل القومي ارتفع، أجور ارتفعت وما زالت ترتفع تاني من جديد إن شاء الله. الاستثمار عاود خدا المسار نتاعو، اليوم فيه ما يقارب 8000 رغبة استثمار عند لابي. هذه كلها خلقت جو اللي يخلي كاع الجزائريين وانا ما بينهم متفائلين مستقبل اخر اقتصادي ان شاء الله. اول مره نوصل الى تصدير خارج المحروقات. اصبحنا نصدر الحديد بينما كنا نستورد الحديد، نصدر الاسمنت بينما كنا نستورد الاسمنت. نرجع للسكن اللي تكلمت لي عليه، السكن اليوم اصبح جزائري 100%. اذن ما يكلفش كما كان يكلفني العمله الصعبه باستيراد الحديد، استيراد الاسمنت، استيراد الخزف، استيراد الابواب والنوافذ. Abdelmadjid Tebboune a dans ce sens précisé que son programme dans l'exercice d'un second mandat reposait principalement sur l'ancrage de ce qui a été initié en mettant l'Algérie à l'abri du danger. يمكن أن نقول إذن أن برنامجكم الانتخابي للعهدة الثانية يرتكز بالأساس على استكمال ما تم بناؤه خلال العهدة استكمال وجعل الجزائر إن شاء الله في بر الأمان على كل المستويات، كل المستويات، حتى ربما يتسنى لكل المواطنين والمواطنات النزهاء مستقبلا أنهم يطمحوا في تسيير بلد عادي. حاربنا الكوفيد وحاربنا العصابات سنتين، يعني العهدة هذه قلصت إلى 2.5 3 سنوات. ما فيش. العهدة الجاية إن شاء الله تكون فيه متسع تاع الوقت أكثر لترسيخ كل ما بدينا فيه من الناحية الاقتصادية، من الناحية العلمية، من ناحية ناخذ مثلا أولياء التلاميذ اليوم عارفين باللي الدخول المدرسي المقبل تكون فيه بالأقل 1000 مدرسة اللي ما فيهاش المحفظة، فيها طابلت. يدخل الطالب التلميذ يدخل في عالم الإلكترونيك والتكنولوجي من صغره. تصور يعني لما يلتحق بالستارت اب نتاعنا هادو، يلتحق بالركب نتاع الشباب والاطفال اللي راهم ينتصروا في كوريا وينتصروا في كذا. هذه الجزائر اللي طامعين فيها، وهذه الجزائر اللي اليوم بعد حسدنا عليها. Et sur le plan économique, le président algérien a relevé les indicateurs positifs réalisés par l'Algérie au cours des dernières années, tout en réitérant son engagement visant à permettre à l'Algérie d'atteindre un PIB de 400 milliards de dollars par an à l'horizon 2027. ما نكونش يعني مبالغ في النجاحات نتاعنا، فيه نجاح بالطبع، فيه نجاح، ولكن نجاح جزئي لأن ما زال مسيرة طويلة. أي مواطن اليوم والمواطنين النزهاء راهم يقولوا أين كنا وأين أصبحنا. حتى التقارير الدولية تشيد بأداء الاقتصاد الجزائري. باعتراف من مؤسستين صعب ترضيتهم مثل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي. الحمد لله، الحمد لله خطينا أشواط كبيرة في جعل الجزائر في السكة نتاعها التنموية، رغبة في تلبية حاجيات المواطن أولا، ثانيا لجعل الجزائر قوة اقتصادية، وهذه الرغبة نتاعنا. احنا ما نمشيش فقط بالنظرة هكا الواسعة، نمشي بالمؤشرات. اليوم كل المؤشرات تاعنا تدل، والمؤشرات التي هي معترف بها من طرف صندوق النقد الدولي والبنك العالمي أنها مؤشرات حقيقية، والناس يعرفوا. خلي التعليق الناس اللي يعرفوا الميدان. Allez, voyons à présent comment les Algériens ont-ils accueilli l'annonce de la candidature d'Abdelmadjid Tebboune à l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre. La Miss Benbarak a posé la question à quelques habitants de la capitale. Nous souhaiterions la prospérité et beaucoup de succès au prochain président. Il faut qu'il y ait une volonté commune
pour créer une dynamique et pour, bien entendu, développer le pays. Et le défi à l'heure actuelle, c'est un défi technologique. Donc il faut qu'il y ait, on va dire, persévérance, volonté de changement pour la prospérité du pays. والله العظيم هذايا يعني إعلان ترشح الرئيس تبون العهدة الثانية. Cette annonce est en guise de bonne nouvelle pour tous les Algériens et les Algériennes, car c'est la bonne personne à la bonne place. Le président Tebboune, que Dieu le préserve et lui vienne en aide, a beaucoup travaillé, tenu ses promesses. Nous lui souhaitons un deuxième mandat et une longue vie. Inch'Allah, 5 ans, ce n'est pas suffisant. Il lui faut un deuxième mandat pour qu'il redresse le pays. ماهيش في 5 سنين باش يعني يسقم البلاد 100%، مي لازمت له عهدة ثانية. Et l'annonce de la participation du président algérien à la prochaine présidentielle a été largement relayée par la presse étrangère à travers le monde. De nombreux journaux et sites d'information internationaux ont mis en avant des extraits de l'entrevue médiatique périodique d'Abdelmadjid Tebboune, lors de laquelle il a mis fin aux doutes et aux spéculations concernant sa candidature à la présidence du pays. Voilà, restez avec nous, l'actualité continue sur AL24 News. Nous revenons juste après ceci. Je vous en parlais en titre, voilà maintenant 280 jours que le peuple palestinien subit l'agression génocidaire de l'entité sioniste entamée contre la bande de Gaza. De nouveaux massacres font grimper le bilan déjà lourd des victimes. Au moins 60 Palestiniens sont tombés en martyrs et des dizaines d'autres ont été blessés durant les dernières 24 heures. Depuis le début de cette agression, près de 38 400 Palestiniens sont tombés en martyrs et plus de 88 300 ont été blessés. Et chaque jour, de nouveaux faits révèlent la sauvagerie des forces de l'occupation sioniste. Le dernier en date, la découverte ce matin des corps de près de 60 martyrs dans le quartier de Tel El-Hawa à Gaza, après un retrait partiel des forces de l'occupation suite à une agression terrestre il y a environ une semaine. Ce drame précède celui du quartier de Choujaïa, où une soixantaine de corps ont également été découverts sous des décombres. L'occupation israélienne poursuit son incursion sur la région de Choujaïa pour la deuxième fois et pour le 14e jour, et dans laquelle elle a détruit la majorité des immeubles et des maisons qu'elle n'a pas détruits la première fois. 85% parmi ces infrastructures ne sont plus habitables. Au moins 7 Palestiniens, dont un bébé, sont tombés en martyrs, tout ce vendredi dans un nouveau raid de l'aviation sioniste sur un immeuble résidentiel dans la zone nord du camp de réfugiés de Nusayrat, dans le centre de Gaza. L'attaque a aussi fait plusieurs blessés qui ont été transportés d'urgence à l'hôpital Al-Aouda. Le soir, nous étions assis en sécurité à la maison. 2 missiles sont tombés sur l'appartement de mon frère, situé au-dessus du nôtre, tuant mon frère et son fils Hamza, âgé d'1 an, et sa fille Touqa, âgée de 2 ans et demi. La lâche armée d'occupation israélienne nous a ciblés sans aucun avertissement. Et au sud de Gaza, les forces de l'occupation sioniste ont ciblé par drone un rassemblement de citoyens à l'est de la ville de Rafah. L'attaque a fait au moins 2 martyrs. Toujours au sud, au moins 4 travailleurs humanitaires ont été tués après une attaque aérienne des forces de l'occupation sioniste sur le quartier d'El Mawassi à Khan Younes.
et arracher une trêve à Gaza semble relever du miracle avec Benyamin Netanyahou comme interlocuteur. En effet, toutes les initiatives mises sur la table à ce jour se heurtent à l'envie insatiable du Premier ministre israélien de poursuivre son génocide contre les Palestiniens, ignorant même les appels de son principal allié, les États-Unis. Naïla Hamouda. L'espoir d'un cessez-le-feu à Gaza s'amenuise. Benyamin Netanyahou met de nouveaux obstacles aux négociations. Il n'en démord pas tant que ses objectifs génocidaires ne sont pas atteints. Le chef du gouvernement sioniste se dit déterminé à poursuivre le génocide contre Gaza, un impondérable à tout accord en vue d'une trêve. Mais le bourreau de Gaza est sous pression, une pression venue des négociateurs, puisque le président américain Joe Biden a affirmé que le génocide sioniste sur Gaza doit cesser immédiatement. For months, the United States has been working to secure a ceasefire in Gaza. Depuis des mois, les États-Unis s'efforcent d'obtenir un cessez-le-feu à Gaza, de rapatrier les otages et de créer une voie vers la paix et la stabilité au Moyen-Orient. Il y a 6 semaines, j'ai présenté par écrit un plan détaillé. Il a été approuvé par le Conseil de sécurité de l'ONU et le G7. Ce cadre est désormais accepté par Israël et le Hamas. J'ai donc envoyé mon équipe dans la région pour en peaufiner les détails. Ce sont des questions difficiles et complexes. Il reste des lacunes à combler. Nous progressons. La tendance est positive et je suis déterminé à conclure cet accord et à mettre fin à cette guerre qui doit cesser maintenant. I'm determined to get this deal done and bring an end to this war, which should end now. Le président américain a également souligné qu'il ne devrait pas y avoir d'occupation sioniste à Gaza une fois le génocide terminé. La question se pose depuis le début. Quel sera le jour d'après-guerre à Gaza? Il ne devrait pas y avoir d'occupation israélienne de la bande de Gaza après la guerre, mais plutôt la libre circulation des humanitaires et l'entrée des aides. L'entité sioniste joue la carte de l'entêtement et du déni en essayant à chaque fois d'inclure des conditions irréalistes avec en toile de fond la volonté affichée de faire échouer le processus de négociation. Selon Izzat Rishq, membre du bureau politique du Hamas, les tentatives frénétiques de Netanyahou voulant inclure de nouvelles clauses est une preuve irréfutable de sa volonté de tergiverser pour entraver les pourparlers et faire perdurer le génocide. Et justement, l'acharnement de l'entité sioniste à poursuivre son agression à Gaza a été fustigé par une juge de la Cour suprême d'appel sud-africaine, Nambita Dumbuza. Et malgré la procédure menée par son pays qui accuse l'entité sioniste de génocide à Gaza devant la Cour internationale de justice. Le fait de rendre ces questions publiques et de permettre à la société de voir la justice et les tentatives de justice en cours permet de renforcer la confiance dans les tribunaux et le système judiciaire. Allez, en Cisjordanie occupée à présent, les Palestiniens ont dû une nouvelle fois faire face aux restrictions imposées par les forces de l'occupation sioniste dans la ville d'Al-Quds occupée pour les dissuader d'accéder à la mosquée Al-Aqsa. Malgré ces entraves, quelques 35 000 Palestiniens ont pu accomplir la prière dans la mosquée sainte. Dans l'actualité également de ce vendredi, les parties belligérantes du Soudan sont à Genève en Suisse pour des pourparlers sous l'égide de l'ONU qui visent à obtenir d'éventuels cessez-le-feu locaux pour faciliter l'aide humanitaire et protéger les civils. Le bureau de l'ONU à Genève a indiqué qu'il s'agissait de pourparlers de proximité, ce qui signifie que les deux parties, l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide, ne se rencontrent pas et ne négocient pas directement.
Et sur le terrain, de nouveaux affrontements ont été signalés hier entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide, et ce, dans les 3 axes principaux du pays, à savoir Khartoum, la capitale, El Fasher, assiégée depuis plusieurs semaines déjà par les forces de soutien rapide, ainsi que dans l'ouest du pays. Pour rappel, le conflit a provoqué une crise humanitaire très grave et poussé notamment 4,5 millions de personnes au déplacement interne et 1,2 million de personnes ont dû fuir vers les pays voisins. Les douanes sénégalaises ont annoncé avoir saisi une quantité de 365,4 kg de cocaïne dans le sud-est du pays, plus précisément dans la localité de Koupentoum, ajoutant que la cargaison avait été saisie sur un camion qui venait d'un pays limitrophe sans préciser lequel. La drogue contenue dans 338 plaquettes est d'une valeur de plus de 29 milliards de francs CFA, équivalent à 44 millions d'euros. Aux États-Unis, à présent, les aptitudes mentales de Joe Biden sont sur toutes les lèvres. Alors qu'il enchaîne les lapsus, le président américain doit convaincre, même au sein même de son propre camp, qu'il est apte à se présenter à nouveau pour un second mandat. Donc, l'est-il ou pas? La question reste posée. Élément de réponse avec Imen Merad. Depuis des semaines, le locataire de la Maison-Blanche et candidat à sa propre succession, Joe Biden, commet de plus en plus d'erreurs. Après avoir confondu SMS et site web lors d'une prise de parole, déclaré que plus de 100 personnes étaient mortes du Covid-19 aux États-Unis quand le bilan est en fait 1 million de personnes, confondu le président égyptien avec le président mexicain, François Mitterrand au lieu d'Emmanuel Macron, sans parler des couacs protocolaires lors du G7, appelé à faire une photo de famille avec les dirigeants des pays alliés, Joe Biden a regardé ailleurs. Les dernières en date, lors d'une conférence de presse cruciale le 11 juillet, organisée en clôture du sommet de l'OTAN à Washington, il a parlé du vice-président Trump au lieu de sa colistière Kamala Harris. 2 heures avant, il avait confondu Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Des confusions qui deviennent lourdes de conséquences pour la politique étrangère américaine, mais surtout sur le destin de la candidature démocrate. Le candidat démocrate dont l'acuité mentale et la résistance physique font l'objet de vifs débats, du pain béni pour les républicains, qui s'en sont d'ailleurs donnés à cœur joie. Voyant ses lapsus et ses multiples erreurs et troubles de mémoire, la preuve que le démocrate n'est plus en capacité de gouverner. Nous savons que les capacités cognitives diminuent avec l'âge. Ce n'est pas vraiment une surprise. Tout le monde sait qu'à un moment donné, il faut prendre les clés de ses grands-parents, probablement à l'âge de Joe Biden. Donc, oui. Autant d'opportunités pour les détracteurs démocrates d'affirmer que le président sortant n'a plus toute sa capacité mentale et n'est plus en âge de gouverner le pays, même si Biden affirme être en excellente santé. J'ai passé 3 examens neurologiques importants et intenses chez un neurologue. À chaque fois, pas plus tard qu'en février, ils m'ont dit que j'étais en bonne forme, d'accord ? On me teste tous les jours sur mes capacités neurologiques, sur les décisions que je prends tous les jours. Bien sûr, des commentaires ont été faits sur sa performance lors des débats, mais beaucoup de gens l'excusent en expliquant qu'il était malade, qu'il avait couru à travers la planète juste avant. Je pense donc que les gens sont généralement assez indulgents à l'égard de sa performance lors des débats, mais cela ne nie pas l'anxiété qu'ils ressentent à propos de novembre. L'entêtement de Joe Biden commence à irriter ses propres alliés, refusant de céder sa place. Jusqu'où ira le locataire de la Maison-Blanche? Jusqu'à présent, Biden n'a montré aucune indication de vouloir se retirer et aucun adversaire ne l'a directement défié.
Allez, avant de nous quitter en France, 4 migrants sont décédés au large de Boulogne-sur-Mer, dans le Nord, lors d'une tentative de traversée de la Manche dans la nuit de jeudi à vendredi, selon les autorités françaises qui ont précisé que d'autres migrants passagers d'une embarcation clandestine tombée à l'eau avaient pu être sauvés. Ces décès portent à au moins 19 le nombre de personnes décédées en tentant de rallier le Royaume-Uni depuis le début de l'année. Et c'est ainsi qu'on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.